أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ التوبہ لیکچر نمبر 5 آیت نمبر 25 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ لقد نصرکم اللہ، البتہ تمہاری مدد کی اللہ نے، فی مواطن، میدان میں، کثیرۃ، بہت سے میدانوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، اس جب اعجبتکم، تم خوش ہوئے اور اترا گئے، کثرتکم، اپنی کثرت پر، فلم تغنی، تو نہ فائدہ دیا، عنکم، تمہیں، شیئن، کچھ بھی، وزاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم الارض، تم پر زمین، بما رحبت، فراخی کے باوجود، ثم ولیتم، پھر تم پھر گئے، مدبرین، پیٹ پھیر کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے موقعوں پر غلبہ عطا کیا، اور یاد کیجئے حنین کے دن بھی جب تم اپنی کثرت کی وجہ سے بڑے حیران تھے اور بڑے مغرور سے ہو گئے تھے، پھر وہ تمہاری کثرت آپ کے کام نہ آئی اور آپ پر زمین فراخی کے باوجود تنگ کر دی گئی، پھر آپ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور مومنین پر، وانزل، اور اتارے اس نے، جنودن، لشکر، لم تروہا، وہ جو تم نے نہ دیکھے تھے، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا جن لوگوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ ثم، پھر، یتوب اللہ، توبہ قبول کرے گا اللہ، من بعد، اس کے بعد، ذالک، یہ، علی من یشاء، جس کو چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ ان آیات کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ شان نزول ہے، ان آیات میں غزوہ حنین کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ 8 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو فتح مکہ سے 2 ہفتہ بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف وغیرہ بہت سے قبائل عرب نے ایک لشکر جرار تیار کر کے بڑے ساز و سامان سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ یہ خبر پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 مہاجرین و انصار کی فوج، جو کہ بہت بڑی فوج تھی، لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے ہمراہ لے آئے، طائف کی طرف کوچ کیا۔ اس فوج میں 2,000 نئے مسلمان جو ہوئے تھے وہ، اور جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے وہ بھی آپ کے ہمراہ تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ 12,000 کی عظیم الشان جمعیت جنگی سامان سے تیار ہو کر، لیس ہو کر میدان جہاد میں نکلی تھی۔ حنین ایک مقام ہے طائف اور مکہ کے درمیان، وہاں مشرکین کا لشکر جس کی تعداد 4,000 تھی جمع تھا، اب جو مشرکین تھے وہ کم تھے، مسلمان جو تھے وہ زیادہ تھے۔ جب اسلامی لشکر جس کی تعداد 12,000 تھی ساز و سامان سے چلا، تو بعض صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھ کر کہا اور ان سے رہا نہ گیا، بے ساختہ بول اٹھے، جب ہم تھوڑے تھے تو اس وقت ہمیشہ غالب رہے تھے، آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور آج تو ہم کبھی بھی مغلوب نہیں ہوں گے، آج بھی ہم غالب ہی آ کر رہیں گے۔ کہ جملہ ان کی زبان سے نکلنا تھا اور اللہ تعالیٰ کو گناہ پسند آیا۔ ابھی مکہ سے تھوڑی دور نکلے تھے کہ دونوں لشکر مقابل ہو گئے۔ فریق مخالف کی تعداد جو تھی وہ 4,000 تھی، جو کہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے لیا تھا اور جنگ کی پوری تیاری سے نکلے تھے۔ اونٹ، گھوڑے اور جو ان کے مویشی وغیرہ تھے، گھروں کا سامان وغیرہ، وہ سارا کچھ اپنے ہمراہ لے کے آئے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ آج سارا کچھ ختم کر کے جانا ہے نا، اور وہ اس نیت سے آئے تھے کہ یا مریں گے یا مار دیں گے۔ اب ان کی یہی نیت تھی، سارا سامان وغیرہ لے کر نکلے ہوئے تھے۔ حوازن کا قبیلہ تیر اندازی کے فن میں سارے عرب میں شہرت رکھتا تھا، وہ لوگ تیر اندازی میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ ان کے بڑے ماہر تیر اندازوں کا دستہ وادی حنین کے پہاڑوں میں گھات لگا کر بیٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت بنا بن عازب کی روایت میں ہے کہ پہلے مارکہ میں کفار کو ہزمیت ہوئی اور وہ بہت سا مال چھوڑ کر
پسپا ہوئے, انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے. یہ دیکھ کر مسلمان سپاہی مال غنیمت کی طرف جھک پڑے. اس وقت حوازن کے تیر اندازوں نے گھات سے نکل کے ایک دم دھاوا بول دیا. آن واحد میں چاروں طرف سے مسلمانوں پر اس قدر تیر برسائے گئے. کیا ہوا کہ آن واحد میں چاروں طرف سے مسلمانوں پر اس قدر تیر برسائے گئے کہ مسلمانوں کو قدم جمانا مشکل ہو گیا. پہلے 9 مسلموں میں بھگدڑ مچ گئی اور اس کے بعد پھر باقی لوگوں کے بھی پاؤں کھڑ گئے. زمین اتنی زیادہ ہونے کے باوجود انہیں تنگ ہونی محسوس شروع ہو گئی کہ تنگ ہو رہی ہے اور کہیں بھی پناہ نہ ملتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دشمنوں کے نرغے میں تھے اور قریباً 100 یا 80 صحابہ, جن میں حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عباس, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ بھی شامل تھے, میدان جنگ میں باقی رہ گئے اور جو پہاڑ سے زیادہ مستقیم نظر نہیں آتے تھے. یہ خاص موقع تھا جب دنیا نے پیغمبرانہ صداقت, توکل اور معجزانہ شجاعت کا کارنامہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا کہ آپ سفید خچر پر سوار, حضرت عباس ایک رکاب پر اور حضرت ابو سفیان دوسری رکاب جو تھے وہ تھامے ہوئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید خچر پر سوار تھے. 4000 کا جو لشکر تھا وہ پورے انتقام اور جوش سے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا. ہر طرف تیروں کا ایک جیسے وہ می برس رہا ہوتا ہے نا, وہ تھا. ساتھی تمام منتشر ہو چکے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان کے ساتھ دہرا رہے تھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب جاری, یعنی بے شک میں سچا پیغمبر ہوں اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نہایت بلند آواز رکھتے تھے اصحاب کو پکارا اور کہا. لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اور کنکریاں اٹھا کر لشکر کفار پر پھینکی, جو اللہ کی قدرت سے ہر کافر کے چہرے اور آنکھ پر پڑی. ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجوں کو آسمان سے بھیج دیا, جس کا نزول مسلمانوں کی تقویت اور ہمت افزائی اور کفار کی مروبیت کے لیے بہت کافی تھا. پھر کیا تھا کہ مسلمانوں جب پلٹ کر حملہ کیا تو آنن فانن مسلمانوں نے فتح پالی اور کفار نے شکست کھائی اور ہزاروں قتل ہوئے, قید ہوئے اور قیدی بن کر آپ کے سامنے لا کھڑے کیے گئے. مال غنیمت کے ڈھیر لگے, 24,000 اونٹ, 4,000 اوقیہ چاندی اور جو قریباً 4 من بنتی ہے نا, اور 40,000 سے زائد بکریاں مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں. ٹھیک ہے, اس طرح کافروں کو دنیا میں ہی سزا دے دی گئی. بعد میں بہت سونے انہی میں سے جو قیدی تھے نا, انہی میں سے بہت سونے اسلام قبول کیا, سچی توبہ کی اور پکے مسلمان بن گئے. آپ نے ان کے گرفتار بچوں کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, بچوں کو مال وغیرہ دے کر چھوڑ دیا. تو ان آیات میں واقع حنین بتا کر مسلمانوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کفار کے مقابلے میں اللہ جو ہے وہی آپ کو فتح دینے والا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کی تعداد زیادہ ہے یا آپ کے پاس سامان زیادہ ہے تو آپ کو فتح ملے گی. فتح ہمیشہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے, کامیابی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ کے سوا کوئی کامیابی نہیں دے سکتا. ہمارے پاس جتنا مرضی مال اسباب موجود ہو, جب اللہ نہ چاہے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. ہم جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہوں, ہمارے اندر جتنے مرضی سکلز ہوں, ہم جتنے مرضی سکلز رکھتے ہوں, سکلز ہونے کے باوجود, ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود, ڈگریز ہونے کے باوجود ہم سکسیسفل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ رب العزت کی ذات نہ چاہے. اور اگر اللہ رب العزت کی ذات چاہے, جس میں ٹیلنٹ نہیں ہے, جس میں سکلز نہیں ہے, ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بڑی پوسٹوں پہ ہائر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, جسے اللہ چاہے اللہ اسے عزت سے نوازتا ہے, جسے اللہ چاہے اس کو ذلت دیتا ہے. تو جب اللہ چاہے کامیابیوں سے نوازے, جب اللہ چاہے ناکامیوں کا سامنا آپ کے سامنے ناکامیاں لا کھڑی کرے. اس لیے جتنے بھی آپ ٹیلنٹڈ ہیں, ہمیشہ اللہ رب العزت سے عافیت مانگیے اور کہیے کہ اے اللہ ہمیشہ مجھ پہ اپنی عافیت اور رحمت رکھیے گا, مجھے ہمیشہ اپنی رحمت سے نوازیے گا. ہم جو کہتے ہیں ہم بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے, یہ اللہ ہم سے کروا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں, اگر میں کہوں میں تفسیر پڑھاتی ہوں, میں نہیں پڑھاتی, اللہ میرے سے یہ کام کروا رہا ہے.
जब अल्लाह तौफीक ही नहीं देगा मैं कैसे करूंगी। आप अगर कहेंगी मैं तो बड़े अच्छे काम कर रही हूँ, मैं तो तफसीर पढ़ रही हूँ, मैं तो, अगर ये चीज आपके जहन में आने स्टार्ट हो ना, जब अल्लाह ही ना चाहे तो आप कैसे कुरान पढ़ने के लिए निकल सकती हैं, आप कैसे कुरान को समझ सकती हैं। हमेशा अल्लाह से आफियत मांगिए। अल्लाह ने हमें अता किया है, वही है जो हमें अपने दीन की तरफ मोड़ता है, वही है जो हमें कामयाबियों से नवाजता है। कभी भी कुव्वत और ताकत पर घुमंड नहीं करना, कभी भी गरूर नहीं करना, हमेशा अल्लाह से आफियत और अल्लाह से कामयाबी मांगनी है। इन आयात का जो मफहूम है वो यही है कि कामयाबी देने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। जब भी कामयाबी चाहिए हो तो किससे मांगनी है? अल्लाह ताला से कामयाबी मांगनी है। नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल मुशरिकूना, मुशरिक निजसुन नापाक हैं, फला यक़रबू, लिहाजा उनके करीब न जाओ। मुशरिकीन जो है वो नापाक हैं, नजस हैं, इनके करीब न जाएं। फला यक़रबू यक़रबुल मस्जिदिल हराम बअद आमिहिम हाज़ा, लिहाजा वो करीब न जाए मस्जिद हराम के बअद आमिहिम, साल इस हाज़ा ये, व इन, और अगर खिफ्तुम तुम्हें डर हो, आइलतन मोहताजी का, फसौफ तो जल्द, युगनीकुमुल्लाहु तुम्हें गनी कर देगा, मालदार बना देगा अल्लाह, मिन फजलिही अपने फजल से, इंशा अगर चाहे, इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। ए ईमान वालो, मुशरिकीन जो है वो नापाक है, निज है, सो ये लोग इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास ना आए, फतह के बाद, ठीक है। और अगर आपको मुफलिसी का अंदेशा हो तो अल्लाह ताला अपने फजल से चाहे और आपको मुहताज नहीं करेगा, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। इस आयत में कुफार के नजस होने की सराहत के साथ इसलिए हदूद हरम में दाखिला जो था उसको ममनू कर दिया गया और उनकी ममानअत का हुक्म दिया जाता है। मुशरिकीन की हदूद हरम में आमदरफ्त बंद कर देने से बाज मुसलमानों को लगता था, उनको अंदेशा हुआ कि तजारत वगैरह को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अहले मक्का की जो गुजर बसर थी इन्हीं तजारत पर थी। दूसरे मुल्कों से मुशरिकीन मक्का में गल्ला लाया करते थे। जब मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि मुशरिकीन को हदूद हरम में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, तो मुसलमानों के दिल में ये आया, उनको ये खौफ हुआ कि तजारत के बंद हो जाने से हम तंग दस्त हो जाएंगे, हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इसलिए इस अंदेशा को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फजलिही, अल्लाह ताला चाहेगा और आपको अपने फजल से गनी कर देगा, आपको अपने फजल से अता फरमाएगा। और इसलिए जब मक्का मुअज़्ज़मा 18 हिजरी रमजानुल मुबारक में फतह करार दिया और फिर इस्लाम में जैसे ही बहुत सारे अरब जो थे वो जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे, तब 9 हिजरी में ये ऐलान कराया गया कि आइंदा कोई मुशरिक या काफिर मस्जिद हराम में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वो हरम की हदूद के नजदीक में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज भी आपके साथ डिस्कस करती चलूं कि नजस होने की वजाहत क्या है। नजस होने और इनको जो है मुशरिकीन, इनको मस्जिद हराम के करीब जाने से मना करने का मतलब ये है कि आइंदा साल से वो मुशरिकाना तर्ज पर हज उम्रा नहीं कर सकेंगे। देखें, जो मुशरिकीन थे उनका ये तरीका था कि जब वो हज और उम्रा किया करते थे, लेकिन क्या करते थे, रात के टाइम लिबास उतार के उम्रा करते थे और हज करते थे। उनके नजदीक ये बड़ा एक पसंदीदा अमल था और इससे अल्लाह ताला राजी होते हैं। वो अपने कपड़ों को उतार दिया करते थे। तो वो जिस तरीके से हज और उम्रा किया करते थे उसको खत्म कर दिया गया और बताया गया कि ये एक बुरा तरीका है, ये नापाक तरीका है। इसलिए कहा गया कि आइंदा के बाद कोई भी मुशरिक हज नहीं कर सकेगा। और फरमाया फला यक़रबुल मस्जिदिल हराम, के ना करीब जाए मस्जिद हराम के ये लोग जो हैं, और इन लोगों को हज उम्रा की मुमानअत भी कर दी गई। कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाह, अहले किताब जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना ही क़यामत के दिन पर और ना ही इन चीजों को हराम समझते हैं, मा हर्रमल्लाह जिनको अल्लाह ने हराम कर दिया, व रसूलिही वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अयदिन व हुम साग़िरून, और जिनको अल्लाह ताला ने और इसके रसूल ने हराम बताया और ना सच्चे दीन को कबूल करते हैं, उनसे यहाँ तक लड़ो कि वो मातहत होकर जिजिया देना मंजूर कर लें, साग़िरून, ठीक है, और जलील होकर।
गुज़श्ता आयात में हमने जो अभी हमने पढ़ी इसमें मुशरिकीन के मुतालिक बयान हुआ था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो मुशरिकीन हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा हदूद हरम से। अब इन आयात में बताया जा रहा है कि अहले किताब यानी यहूद और नसारा से क़िताल और जिहाद का बयान है। गोया ग़ज़वा तबूक की तमहीद यहाँ पे बयान की जा रही है। ग़ज़वा तबूक की तमहीद है जो कि अहले इस्लाम को अहले किताब के मुकाबला में पेश आया था। यहाँ इस आयत में अहले किताब यानी यहूद और नसारा के मुतालिक 4 बातें बताई गई हैं जिन वजूहात की वजह से इनसे जिहाद और क़िताल का हुक्म दिया गया, वरना ज़िल्लत के साथ जिज़िया। यहाँ इस आयत में अहले किताब यानी यहूद और नसारा के मुतालिक 4 बातें बताई गई जिनकी वजह से इनसे जिहाद और कत्ल का हुक्म दिया गया, वरना जिल्लत के साथ जिजिया यानी सालाना टैक्स अदा करें और मुसलमानों की पुरअमन राया बनकर रहें या मुसलमान हो जाएं। वो 4 बातें अहले किताब की ये बयान फरमाई जा रही है। पहले ये कि अहले किताब का अल्लाह पर ईमान नहीं। ज़ाहिर तो वो ये करते हैं कि वो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला के साथ शरीक भी ठहराते हैं। ठीक है। और अल्लाह ताला को देखें, अगर नसारा की बात करें तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर पुकारते हैं, और यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं। इसलिए यहूद और नसारा के बारे में कहा जा रहा है कि ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। अगर ये अल्लाह पर ईमान रखते होते तो ये कभी भी अल्लाह ताला के साथ शरीक ना ठहराते। दूसरी बात ये कि ये रोज़े आखिरत पर भी ईमान नहीं रखते। अहले किताब अगरचे रोज़े क़यामत को मानते हैं, मगर दर हकीकत वो हकीकी क़यामत के कायल नहीं है। इनकी क़यामत भी निराली है कि ना इनसे हिसाब किताब होगा, ना इन पर अजाब होगा, बस खड़े खड़े जन्नत में पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहूदी कहते थे कि हम अल्लाह के चहेते हैं और नबियों की औलाद में से हैं, हमें अजाब नहीं होगा और ना हमारे सिवा कोई जन्नत में जाएगा। नसारा कहते थे कि हजरत यसू मसीह जो है यसू मसीह कहा करते थे, कहते कि दुनिया में वो सूली पर चढ़कर हमारे गुनाहों को कफारा दे गए हैं, अब न हमारी निजात ही निजात है, अब हम जन्नत में ही जाएंगे। और तीसरी बात ये कि अल्लाह और इसके रसूल ने जिन चीजों को हराम करार दिया वो इनको हराम नहीं समझते। यानी बहुत सी चीजें जिनको तौरात और इंजील ने हराम करार दे दिए, ये इसकी हुर्मत पे भी कायल नहीं है। जैसे कि सुअर खाना और बहुत सी चीजों के पीने की भी चीजें जैसे कि तौरात और इंजील में हराम करार दी गई हैं, वो इनको हराम नहीं समझते, इनको खाते हैं, पीते हैं, सुअर का गोश्त खाते हैं और इसमें मुब्तला हो गए। चौथी बात ये है कि दीन हक को अपना दीन नहीं बताते, यानी इस्लाम को हक नहीं जानते। अपने अपने मजहब को मनसूख होने के बावजूद उन्हीं पर डटे हुए हैं। तो ये 4 बातें हैं जिनकी बिना पर इन यहूदियों से भी मुजाहदाना क़ताल यानी जंग का हुक्म दिया गया, हत्ता कि वो जिल्लत के साथ मातहत होकर जिजिया अदा करें। अब कुरान और दीन इस्लाम जो चाहता है वो ये कि दीन हक के ये लोग ताबे हो जाएं, और अगर इनका हाकिम है तो उसकी अताअत करें, उसके मातहत बन के रहें और सालाना टैक्स अदा करें। अगर ये सालाना टैक्स अदा नहीं करते तो आप इनके साथ कताल कर सकते हैं। अब जिजिया के लफ्जी मानी बदला और जजा के हैं इस्लाह शरा में। इससे मुराद वो रकम है जो कफ़ार से कत्ल के बदला में ली जाती है। वजह यह है कि वो कुफ्र और शिर्क अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत करते हैं, जिसकी असली सजा कत्ल है। मगर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत कामला से इनकी सजा में तखफीफ कर दी और कहा कि अगर वो इस्लामी हुकूमत में राया बनकर रहना चाहते हैं तो ये जिजिया देंगे और इनको छोड़ दिया जाएगा। इस्लामी मुल्क का बाशिंदा होने की हैसियत से इनकी जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत इस्लामी हुकूमत की जिम्मा होगी, और ना तो इस्लामी हुकूमत इनके मजहबी रसूम में कोई मज़ाहमत करेगी और ना ही ये उनके मजहबी रसूम में मज़ाहमत करेंगे, और इसलिए इनको टैक्स अदा करना होगा जिसे जिजिया कहते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।